नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं सर्वांचं आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलवर RMK रिझोल्युशन्स. आज आपण एका वेगळ्या विषयावर बोलणार आहोत की जो सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय असायला हवा आहे आणि त्या विषयाचं नाव आहे करिअर अपॉर्च्युनिटी आफ्टर युअर ग्रॅज्युएशन. सो दिस इज ॲन व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक not only for the graduate students but also for the postgraduate students. So let's go. So first we know that science is very important for the nation, or we can say this is very important for the world. So when we look at the science, then science it is divided into the social science, then it is abstract science and the natural science. So in the abstract science, mathematics is come. In the natural science, it is again divided into the two branches, that is the physical science and biological science. In the physical science, we can say that physics is there, chemistry is there, geology is there. And in case of the biological science, botany, zoology, microbiology and some another branches is also come, that is biotechnology and biochemistry. आणि दुसऱ्या याला बघितलं तर सोशल सायन्स आहे की जिकडे पॉलिटिक्स आहे आणि इतर ब्रांचेस आहेत. इन दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द लाईफ सायन्स अँड द करिअर अपॉर्च्युनिटीज फॉर द लाईफ सायन्स स्टुडंट्स. लाईफ सायन्स स्टुडंट्समध्ये कोण कोण येतं तर बॉटनीचे विद्यार्थी येतात, झुलॉजीचे येतात, मायक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी एट्सेट्रा. सो लेट्स सी. So biology, first we'll see this biology, that term, very important contribution by the Lamarck. Then biology term is derived from the two Greek word, bios means life and logos means study. To study the life, that is called as the biology. And Aristotle, we know that he is the father of the biology. Now biology, as I said, they are divided into the different branches. Biology, or we can say life science, number 1 is the botany, number 2 is the zoology, and number 3 is the microbiology. There are another two branches are also there, that is biotechnology and biochemistry. So in case of the botany, the study of plants takes place. In the zoology, study of animals takes place. In the microbiology, study of microbes and different viruses, त्याचा स्टडी मायक्रोबायोलॉजीमध्ये केला जातो. अँड इन केस ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी, there is a fusion of biology and technology. So that is also the very important branch of the life science. And last is the biochemistry. So biology and chemistry fusion takes place. So on your screen now, particularly we are going to focus on the zoology. Zoologyच्या विद्यार्थ्यांना कुठे कुठे स्कोप आहे. Zoology, we know that this is a very important branch in case of the life science. आणि झुलॉजीमध्ये इतर ब्रांचेसच्या मानाने थोडंसं कमी सॅच्युरेशन आहे. सो झुलॉजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जॉब अपॉर्च्युनिटी ह्या थोड्याशा जास्त अवेलेबल होतात. तर वेगवेगळ्या झुलॉजीमध्ये असंख्य ब्रांचेस आहेत. सगळ्याच काय ब्रांचेस आपण डिस्कस करणार नाही, पण इथे काही महत्त्वाचे ॲनाटॉमी आहे, फिजिओलॉजी आहे, सायटॉलॉजी आहे की जिथे सेलचा स्टडी केला जातो, हिस्टॉलॉजी आहे की जिथे टिश्यूज पर्टिक्युलरली स्टडी केले जातात. त्याच्यानंतर जेनेटिक्स, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टंट ब्रांच ऑफ द झुलॉजी, वेअर स्टडी ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस. हाऊ जीन is transmitted or how characters is transmitted from one generation to the another generation, that can be studied in the genetics. So number of branches are there. Ecology is there, taxonomy is there. We are not going to discuss all the branches, but these just look, these are some important branches of the zoology. So endocrinology is again most important, osteology and
mycology is also there, cardiology is also there. So these are some branches of the zoology. Many branches are there, so we can say that we have a number of opportunities for the job. Enzymology is also there, where the study of enzymes takes place, because we know that nowadays there are a number of diseases, that is enzyme disorder, come into the society, so that enzymology branch is again the most important. So when we study, or when we start some study, then one of the most important, we must know the history. सो झुलॉजीमध्ये असे काही सायंटिस्ट आहेत किंवा लाईफ सायन्समध्ये आपण म्हणूयात की त्यांचं कंट्रीब्युशन खूप महत्त्वाचं आहे. तर ते कंट्रीब्युशन आपल्याला माहीत असणं तितकंच गरजेचं आहे. तर ॲरिस्टॉटल आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की त्याला फादर ऑफ झुलॉजी असं म्हटलं जातं, किंवा फादर ऑफ एम्ब्रिओलॉजी असंही ॲरिस्टॉटलला म्हटलं जातं. तर खूप सायंटिस्ट आहे, सगळेच आपण घेणार नाही, थोडेसे बघूयात. लुईस पाश्चर आहे की ज्याला फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी म्हटलं जातं. आणि मेंडेल तर सर्वांनाच माहिती आहे की जो हू इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, हू परफॉर्म अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑन अ पायसम सटायवम. त्याच्यानंतर आहे फ्लेमिंग, अलेक्झांडर फ्लेमिंग. त्याचंसुद्धा कंट्रीब्युशन खूप महत्त्वाचं आहे. अँटीबायोटिक्स चा जे शोध आहे किंवा अँटीबायोटिकच्या क्षेत्रामध्ये जे कंट्रीब्युशन फ्लेमिंगचं खूप महत्त्वाचं आहे. लिनस आहे की ज्याचं टेक्सॉनॉमीमध्ये, क्लासिफिकेशनमध्ये महत्त्वाचा रोल आहे. अँटन लिव्हनवॉक खाली जे दिसतं आहे की हू इज द फादर ऑफ द मायक्रोस्कोप. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की व्हेन वी आर डील विथ द सेल, देन सेल इज मायक्रोस्कोपिक इन नेचर, अँड फॉर द व्हिज्युअलायझेशन ऑफ द सेल or for the visualization of bacteria, viruses, we need a microscope. सो मायक्रोस्कोपचा शोधजनक आपण त्याला म्हणू शकतो अँटन लिव्हनवॉक. सो खूप असे सायंटिस्ट आहेत. लँडस्टेनियर आहे की हू इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स. आपल्याला माहीत असणारे ब्लड ग्रुप्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लड ग्रुप्स आहेत, पण ABO ब्लड ग्रुप सिस्टीम जी आहे ती लँडस्टेनियरनी शोधून काढली. त्याच्यानंतर डार्विनचं सुद्धा इव्होल्युशनमध्ये महत्त्वाचं कंट्रीब्युशन आहे. तर असे एक ना अनेक सायंटिस्ट की जे लाईफ सायन्समध्ये त्यांनी खूप महत्त्वाचं रिसर्च आपण म्हणूया की त्यांनी तो केला, आणि त्याच्यामुळं सायन्स एवढं डेव्हलप झालं. तर आपण जेव्हा हे शिकतो तेव्हा ह्या सायंटिस्टचं कंट्रीब्युशन आपल्याला थोडक्यात का होईना माहीत असणं गरजेचं आहे. आता आपण एका वेगळ्या विषयाकडे बोलूयात की व्हॉट वी नीड टू डू आफ्टर आवर ग्रॅज्युएशन. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना मीन्स दे आर अनअवेअर की ग्रॅज्युएशननंतर आपल्याला काय करायचं. सपोज एखादा विद्यार्थी FYBSc झुलॉजीला आला असेल, तर तो फक्त झुलॉजीच न करता त्याला इतरही काही संधी असतात, तर त्या संधींचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे. आणि फक्त पोस्ट ग्रॅज्युएशनच नाही, तर इतर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम त्याचाही विचार ग्रॅज्युएशन लेवलला होणं ही काळाची गरज आहे. तर बघूयात काय काय आहे आपल्याकडे आज. तर सगळ्यात आधी आपण बघूयात की पोस्ट ग्रॅज्युएशन, की लाईफ सायन्समध्ये कुठल्या कुठल्या विषयांमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन होऊ शकतं. तर MSc झुलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नॉलॉजी, एन्व्हायरमेंटल सायन्स, मायक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ह्या विषयांमध्ये विद्यार्थी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करू शकतात. किंवा तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन तुम्हाला करायचं नसेल, तुमचं टार्गेट जर वेगळं असेल, तर तुम्ही प्रोफेशनल कोर्सेस करू शकता. BEd, MEd हे जे प्रोफेशनल कोर्स आहेत, स्कूलमध्ये जर तुम्हाला टीचर व्हायचं असेल तर तुम्हाला BEd आणि MEd करणं गरजेचं आहे. सो फर्स्ट माय ओपिनियन इज दॅट फर्स्ट यू फाइंड युअर टार्गेट, व्हॉट यू वॉन्ट टू बी, अँड देन यू गो अकॉर्डिंगली. सो MTech आहे, MCA आहे, तुम्ही MBA सुद्धा करू शकता, LLB, LLM, or there are different diplomas are there, CA, you can go for CA also. But first thing, you need to fix your target, and then find your course.
पण माझं सगळ्यात सांगणं असं राहील की ग्रॅज्युएशनला न थांबता आपण पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं पाहिजे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशननंतर आपल्याला जॉबच्या संधी जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध होतात. तर रिसर्च एक्झाम्स ह्या देणं खूप गरजेचं आहे, कारण आज ही काळाची गरज आहे की कुठली तरी एक्झाम आपण पास झालेलेच पाहिजे, त्याच्याशिवाय आपण करिअर आपलं करू शकत नाही. तर तुमच्या स्क्रीनवर काही एक्झाम्स तुम्हाला दिसत आहेत. तर सगळ्यात पहिली जी एक्झाम आहे ती गेट, दॅट इज ग्रॅज्युएट ॲप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजिनिअरिंग. आता ही जर एक्झाम तुम्ही शेवटचा शब्द बघितला इंजिनिअरिंग, तर याचा अर्थ असा नाही की ती एक्झाम फक्त इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. ती एक्झाम ग्रॅज्युएशनचा विद्यार्थी देऊ शकतो, म्हणजे बॉटनी असेल, झुलॉजी असेल किंवा इतर त्याचे लाईफ सायन्सचे विषय असतील. गेट एक्झाम तुम्ही पास होऊ शकता आणि गेट एक्झाम जर तुम्ही दिली त्याच्यानंतर तुम्हाला रिसर्चमध्ये एंट्री मिळते. फॉर एक्झाम्पल आपल्या इंडियामध्ये काही आयसर नावाच्या काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत, जो 5 आयसर आहेत. जर तुम्ही गेट एक्झाम पास झाला तर तुम्हाला आयसरमध्ये डायरेक्ट PhD किंवा रिसर्चसाठी एंट्री मिळते. म्हणजे फक्त आयसरच नाही, इतर काही इन्स्टिट्यूट आहेत, मी तुम्हाला फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं. त्याच्यानंतर खूप महत्त्वाची एक्झाम आहे UGC नेट आणि CSIR UGC JRF. ह्या 2 खूप महत्त्वाच्या एक्झाम आहेत. ह्या तुमच्या करिअरला टर्निंग, म्हणजे हा आपण टर्निंग पॉईंट म्हणू शकतो जर तुम्ही ह्या एक्झाम पास झाला तर. दॅट इज युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन नॅशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट. सो इफ यू क्रॅक दिस एक्झाम then you are eligible for assistant professor in senior college and universities. So this is very important exam for your career. तर CSIR UGC JRF साठी एक व्हिडिओ मी आधीही बनवलेला आहे आणि याच्यानंतरसुद्धा एक डिटेल व्हिडिओ मी CSIR UGCवर घेऊन येणार आहे की त्याच्यासाठी कशी तयारी करायची, कुठले एक्झाम्स, कुठले बुक्स रेफर करायचे, ते आपण डिटेल व्हिडिओ घेऊन येणार आहे. त्याच्यानंतर एक एक्झाम आहे सेट, दॅट इज स्टेट इलिजिबिलिटी टेस्ट. ही जर एक्झाम तुम्ही क्रॅक केली तर तुम्ही अगेन यू आर इलिजिबल फॉर दी असिस्टंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस अँड university. So again this is very important exam, or after your post graduation you can enter into the MPhil or PhD. So these are the some research exam you must need in your pocket. तर बघूयात की अजूनही इतर कुठले करिअरच्या संधी आपल्याला असू शकतात. तर जर तुम्हाला टीचिंगचा जॉब करायचा असेल स्कूलमध्ये तर तुम्हाला BEd MAd असणं गरजेचं आहे. आणि मी स्क्रीनवर आता त्या वेबसाईट देतो आहे, त्या वेबसाईट तुम्ही वारंवार तिथे व्हिजिट करणं गरजेचं आहे. तर ह्या काही वेबसाईट्स आहेत, तुम्हाला टीचिंगच्या जॉबसाठी कामाला येऊ शकतात, फॉर द कॉलेजेस ऑर फॉर द युनिव्हर्सिटी. जर तुम्हाला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसमध्ये इच्छा असेल, फॉर एक्झाम्पल IAS किंवा इतरही सर्व्हिसेस, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ह्या वेबसाईट आहेत. याच्यासाठी सुद्धा एक मी वेगळा व्हिडिओ घेऊन येणार आहे. त्याच्यानंतर एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली, म्हणजे ह्या वेबसाईट कंटिन्युअसली आपण व्हिजिट, कारण जेव्हा आपण एखादी वेबसाईट व्हिजिट करतो सुरुवातीला आपल्या लक्षात येत नाही. जेव्हा आपण वारंवार त्या वेबसाईटला व्हिजिट देतो देन वी बिकम फॅमिलियर टू दॅट वेबसाईट, की ते वेबसाईटमध्ये अरेंजमेंट कशी आहे, तिथे म्हणजे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी, म्हणजे कधी त्याचा एक्झामचा पॅटर्न काय आहे, सिलेबस काय आहे वगैरे वगैरे, त्याच्यासाठी ह्या वेबसाईटला व्हिजिट करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर फॉरेस्ट सर्व्हिसेसमध्ये सुद्धा तुम्ही करिअर करू शकता आफ्टर युअर ग्रॅज्युएशन. त्याच्यासाठी सुद्धा काही इंडियन फॉरेस्ट इन्स्टिट्यूट्स आहेत किंवा युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, दे ऑल्सो गोइंग टू ऑर्गनाइज द एक्झाम. त्याच्यासाठी सुद्धा आपण वेबसाईट दिलेली आहे. तुमच्या ग्रॅज्युएशननंतर तुम्हाला एक वेगळं करिअरची संधी आहे, म्हणजे तुम्ही जर बँकेमध्ये इंटरेस्ट असाल, बँक ऑफिसर जर तुम्हाला व्हायचं असेल तर तुम्ही ते सुद्धा तुमचा करिअरचा ऑप्शन म्हणून निवडू शकता. पण माझं इथे एकच सांगणं आहे की तुमचं जे करिअरचं प्लॅनिंग हे फर्स्ट इयरपासून असणं तितकंच गरजेचं आहे. तुमचं करिअर हे
हे फिक्स असलं पाहिजे, तुमचं प्लॅन फिक्स असला पाहिजे, तरच तुम्ही या सगळ्या गोष्टींवर काम करू शकता. काही फायनान्शियल सेक्टरमध्ये सुद्धा आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज असतात. त्याच्यासाठी जर तुम्ही MBA वगैरे जर केलं तर कंपन्यांमध्ये तुम्हाला फायनान्शियल सर्व्हिसेस ह्या सेक्टरमध्ये सुद्धा खूप चांगली संधी उपलब्ध होऊ शकते. काही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, आता आपण याच्याकडे येऊयात की ज्या आपल्या इंडियामध्ये खूप साऱ्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आहेत, त्यांच्या त्या स्वतःचे असे रिसर्च सेंटर्स आहेत. तर जर तुम्ही तुमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन लाईफ सायन्समध्ये केलं असेल तर तुम्हाला फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल, जर तुमचं MSc झुलॉजी असेल, बायोटेक्नॉलॉजी असेल किंवा मायक्रोबायोलॉजी असेल तर तुम्हाला फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये R&D सेक्टरमध्ये किंवा क्वालिटी अश्युरन्समध्ये असेल तुम्हाला जॉब मिळू शकतो. त्याच्यानंतर रिसर्च हा सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे मित्रांनो, की रिसर्च सध्या आपण पाहतो आहे की इंडियामध्ये किंवा वर्ल्ड वाईड कोरोना व्हायरसचं क्रायसिस चालू आहे आणि रिसर्चला त्या मानाने सिरियसली घेतलं जात नाही. विद्यार्थीसुद्धा नाही आणि गव्हर्मेंटसुद्धा नाही. विद्यार्थ्यांनी रिसर्चला त्यांचं करिअर अपॉर्च्युनिटी म्हणून बघितलं पाहिजे. आणि जर तुम्हाला रिसर्चमध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला सर्वात आधी, म्हणजे इतरही मार्ग आहेत पण सगळ्यात महत्त्वाचं CSIR JRF म्हणजे ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप ही एक्झाम जर तुम्ही पास झालात तर तुम्ही रिसर्चमध्ये एंटर करू शकता. आणि रिसर्चमध्ये माझ्या मते सगळ्यात जास्त करिअर अपॉर्च्युनिटी, खूप चांगल्या अशा करिअर अपॉर्च्युनिटी आपल्या इंडियामध्ये उपलब्ध आहेत. तर रिसर्चवर फोकस केला गेला पाहिजे. त्याच्यासाठी सुद्धा म्हणजे प्रायव्हेट लॅब्स आहेत, खूप साऱ्या प्रायव्हेट लॅब्स आहेत, गव्हर्मेंटल इन्स्टिट्यूट आहेत की तिथे तुम्हाला जॉब मिळू शकतो. त्याच्यानंतर इतरही तुम्हाला मी कॉम्प्युटर रिलेटेड काही जॉब्स असतील त्याच्यासाठी या वेबसाईट दिलेल्या आहेत. Naukri.com असेल किंवा मॉन्स्टार असेल किंवा इतर याहू हॉट जॉब असेल, ह्या वेबसाईट तुम्ही व्हिजिट करत चला. एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली ही सुद्धा एक खूप भारत सरकारची खूप महत्त्वाची वेबसाईट आहे की तिथे तुम्ही रजिस्ट्रेशन तुमचं करू शकता. तुमचं एज्युकेशन काय, क्वालिफिकेशन काय आहे, त्याच्यानुसार जशा जशा गव्हर्मेंटच्या सेक्टरमध्ये भरती केली जाते तसं तसं तुम्हाला अपडेट येत जाते तुमच्या ईमेलवर म्हणा किंवा तुमच्या मोबाईलवर. सो एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली तुम्ही फॉलो करत चला. त्याच्यानंतर Naukri.com आहे. UPSCच्या काही वेबसाईट्स आहेत. अकॅडमिक जॉबची एक वेबसाईट आहे. सरकारी नोकरी ब्लॉग्स, काही ब्लॉग स्पॉट असतील त्यालासुद्धा तुम्ही व्हिजिट करत चला. तर या अशा वेबसाईट आहे. आपण या रिसोर्सेसचा फायदा घेतला पाहिजे. आपल्याकडे ते इंटरनेट मुबलक प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे, तर आपण या सगळ्या रिसोर्सेसचा वापर केला पाहिजे. करिअर 360 आहे, करिअर एज आहे, टाइम्स जॉब आहे, असे एक ना अनेक अशा वेबसाईट आहेत. तर सगळ्यात आधी लाईफ सायन्सचे विद्यार्थी असतील किंवा झुलॉजीचे विद्यार्थी असतील, तुम्ही तुमचं करिअरचा पॉईंट फिक्स करा. तुमचं टेक इट ॲज अ चॅलेंज. तुमचं गोल फिक्स करा अँड गो अकॉर्डिंगली. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा, आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय बाय.